नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो लोके सौसापूर्णम् नमो लोके सौसापूर्णम् नमो लोके सौसापूर्णम् नमो लोके सौसापूर्णम् परं कृपारुते તારીખ 23/9/2015 ચેન્નઈ સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ઉત્તમ સંયમ ધર્મ અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ દ્વારા પ્રવચન. આજે 10 લક્ષણ પર્વમાં છઠ્ઠો દિવસ ઉત્તમ સંયમ ધર્મનો છે. આત્મ સ્વભાવની શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વક શુભાશુભ ઈચ્છાઓને રોકીને આત્મામાં એકાગ્ર થવું તે પરમાર્થે उत्तम संयम धर्म છે. आज उत्तम संयम धर्म का छठा दिन जो है, संयम धर्म किसको कहते हैं? आत्म स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ज्ञान जब होती है तो आत्मा में लीनता भी साथ में होती है. एकाग्रता शुभाशुभ इच्छा को रोक कर, क्योंकि आत्मा में लीनता के पहले तो शुभ अशुभ भाव का परिणमन होता है, तो शुभाशुभ भाव की इच्छा को रोक कर, रोकना ये भी व्यवहार से कहा है. वास्तविक तो जो आत्म स्वभाव ज्ञान में आया है भाव वासन के बाद, उसमें श्रद्धा ज्ञान पूर्वक एकाग्रता करना, उसको परमार्थ उत्तम संयम धर्म कहने में आता है. परमार्थ माने सच्चा, उत्तम संयम धर्म कहने में आता है. ऐसे ज्ञानी को જ્યારે એવો વિતરાગ ભાવ ન થઈ શકે, ऐसे ज्ञानी को आत्म स्वभाव की एकाग्रता जब न हो सके, तब सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अशुभ राग ने छोड़ीने छ काई जीवोनी रक्षानो शुभराग होय छे तेने व्यवहार संयम कहेवाय छे. जिनको परमार्थ यानी निश्चय संयम है, ऐसे ज्ञानी को ही व्यवहार संयम होता है. निश्चय संयम के बिना यानी आत्मा की एकाग्रता करे बिना व्यवहार संयम होता नहीं है. व्यवहार संयम यानी छ कायनी जीवोनी रक्षा. एकेंद्री के जो जीव है, वनस्पति
काय, तेजो काय, वायु आदि 5 जो है काय, और त्रस जीव, ये 6 काय है, माने सभी जीव आ गए इसमें। सर्व जीवोनी रक्षा ये शुभराग છે। ये જ્યારે आत्मा में एकाग्रता ज्ञानी को, मुनि को जब नहीं होती है तो वो समय में उपयोग जो पर में जाता है तो अशुभ राग और अशुभ प्रवृत्ति नहीं होती है। जब 6 काय जीवों की रक्षा का शुभ राग होता है उसको व्यवहार संयम कहने में आता है। वीतराग भाव तेज साची दया है। दया का सच्चा स्वरूप क्या है कि वीतरागता है। केम के तेमा वीतरागता में स्व के पर कोई जीवोनी हिंसानो भाव नहीं। जब अज्ञानी पर जीवों की दया करता है तो उसको जो शुभ भाव होता है वो शुभ भाव ये आत्मा की हिंसा करने वाला भाव है। इसलिए खरेखर वो दया का परिणाम नहीं है। पर की दया रक्षा करने का जो परिणाम हुआ, लेकिन वो जो शुभ भाव हुआ दया करने का, वो शुभ भाव है, ये आत्मघाती भाव है, यानी आत्मा की हिंसा होती है उसमें। इसलिए वीतराग भाव तेज साची दया है, क्योंकि उसमें न तो स्व की हिंसा है क्योंकि शुभ भाव नहीं है, न तो पर कोई जीव के ऊपर लक्ष्य है तो पर की भी हिंसा नहीं है। केम के तेमा स्व के पर कोई जीवोनी हिंसानो भाव नहीं। इंद्रियोना विषयों के जीव हिंसानो तो विकल्प मुनि ने होय ज नहीं। मुनि दशा में इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय के विषय का विकल्प, विचार के जीव हिंसा, कोई अन्य जीव की हिंसा नो विकल्प मुनि ने होय ज नहीं। मुनि को ये अंदर में ऐसा विचार विकल्प होता ही नहीं, परंतु जोईने चालवू इत्यादि प्रकारना शुभ विकल्प आवे। मुनिराज को अंदर में इतनी ऊंची दशा होने पर भी जोईने चालवू नीचे इत्यादि प्रकारना एवा प्रकारना शुभ विकल्प विचार आवे तेने पण तोड़ीने ये सारा छे। मने परजीवनी हिंसानो भाव नथी, अहिंसानो भाव छे, तेथी ते भाव सारा छे एम मुनिराजने लागतुं नथी। एटले तेने पण तोड़ीने बीजा जीवनी रक्षानो भाव, अहिंसानो भाव ने तोड़ीने स्वभाव तरफ ढळवानो प्रयत्न वर्ते छे। एने पण छोड़ीने पोताना आत्म स्वभावमां ढळवानो, लीन थवानो प्रयास चालू छे। जेटले अंशे विकल्पनो अभाव कर्यो तेटले अंशे वीतरागी संयम धर्म छे। वीतरागी यानी परमार्थ संयम धर्म कितना है कि जितनी आत्मा की लीनता है उतना है, और जितना पर की रक्षा का भाव है ये मुनिराज को व्यवहार संयम का भाव है। 34 पेज में हवे आचार्य देव संयमनी दुर्लभता बतावीने तेनी प्रशंसा करे छे। संयम दुर्लभ है,
આ સંસાર રૂપી गहन वन में, संसार ये वन है, जंगल है, लेकिन गहन है। गहन माने बहुत ऊंडाण वाला। गहन वन में भ्रमण करता, जन्म मरण करता आ संसार में जीव ने मनुष्यपणु घणुं दुर्लभ है। मनुष्य भाव मिलना जो हमें वर्तमान में मिला है, लेकिन हमें उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए सांसारिक कार्य में उसको लगा रहे हैं क्या, क्योंकि उसकी दुर्लभता का हमें पता नहीं है कि 84 लाख योनि में जन्म मरण जब होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के भाव 48 होते हैं और उसमें आधा 24 तो माता के पेट में ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसको मनुष्य भाव की गिनती में आता है, भले उसका विकास न हुआ हो। बाकी के जो 24 मनुष्य भाव है उसमें 8 पुरुष, 8 स्त्री और 8 नपुंसक, ऐसे 24 भाव में वर्तमान में एक भाव हमारा है। तो ये 24वां भाव रहेगा कि और मनुष्य भाव हमें मिलेंगे, ये हमें पता नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ कोई केवड़ी परमात्मा विराजमान नहीं है कि हम उनको पूछकर पता कर सके। क्या कहते कि मनुष्यपणु घणुं दुर्लभ है। दुर्लभ एटले बहु कठिनाई थी प्राप्त थाय, दुर्लभ कहेवाय। एने शुं कहेवाय? दुर्लभ। ये मनुष्यपणामां पण उत्तम जाति वगैरह मळवुं कठण छे, नहींतर कोई हल्की जाति में या अन्य विदेश में अगर जन्म हो तो भी ये मनुष्यपणा तो बेकार जाएगा। मिडिल ईस्ट में जन्म हो, भले मनुष्य हो, वो खाएगा क्या और फिर जाएगा कहाँ? तो यहाँ भारत क्षेत्र में मनुष्यपणा मिलना और उपरांत उत्तम जाति वगैरह मळवुं कठण छे। मળી ગયું છે એટલે એની કિંમત નથી। શું આ બધા કેટલા બધા મનુષ્ય છે, ભારતમાં કેટલી વસ્તી છે? હા, 120 કરોડ। એ કેવી રીતે દુર્લભ હોય કે આટલા બધા તો છે। હવે બર્થ કંટ્રોલ કરીને ઘટાડવાનો પ્લાન કેટલા વર્ષોથી ચાલે છે। શું પણ વિશ્વમાં તમામ જીવની અપેક્ષા જો લેવામાં આવે, અરે એક આલુમાં જેટલા જીવ છે ને એટલા મનુષ્ય વિશ્વમાં નથી। લ્યો, શું કીધું? એક आलू बटाटा के अंदर जितने जीव है ये पूरे उतने विश्व में मनुष्य नहीं है, उससे कम है, बहुत अनंत गणे कम है। ऐसा मनुष्य वो हमें मिला है। उत्तम जाति मिली है। उत्तम जाति મળે તો પણ શ્રી અરિયંત ભગવાન વગેરે આપ્ત પુરુષના વચનો સાંભળવાની પ્રાપ્તિ થવી મહા દુર્લભ છે। अरियंत परमात्मा जिनको केवल ज्ञान है वगैरह, यानी मुनि की वाणी हो कि ज्ञानी की वाणी हो, ये तीनों आप्त पुरुष है। आप्त माने आत्मकल्याण के लिए विश्वास करने योग्य पुरुष को आप्त पुरुष कहने में आता है।
હરિયંત ભગવાન વગેરે આપ પુરુષોના વચનો સાંભળવાની પ્રાપ્તિ થવી માં દુર્લભ છે। 24 मनुष्य के जो बहु उसमें कितने बहु में हरियंत भगवान की वाणी सुनी रहेगी, ये भी कठिन है। शायद एक बार मिले या 2 बार मिले हरियंत भगवान की वाणी। ये शास्त्र है, ये हरियंत भगवान की वाणी है। ऐसे आप पुरुषना वचनों सांभळवानी प्राप्ति थवी मां दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है, लेकिन जीव को इसकी दरकार ही नहीं है। અહીં આચાર્ય દેવ દેશના લબ્ધિનો નિયમ મૂકે છે। कौन सा धर्म की व्याख्या चल रही है? संयम धर्म की, और वो भी मुनि दशा की बात चल रही है। यहाँ देशना लब्धि का सिद्धांत डाला है। जो देशना लब्धि नो नियम मूके छे, वो देशना लब्धि का स्वरूप क्या है ये बता रहे हैं कि जे जीवों ने ज्ञानी पुरुष पासेथी शुद्धात्म तत्वना उपदेशनी प्राप्ति थई नथी ते जीव धर्म पामी सकतो नथी। क्या कहा? देशना लब्धि माने क्या? कि कोई ज्ञानी हो, उसके पास से सीधा शुद्धात्म तत्वना उपदेशनी प्राप्ति। क्या उपदेश ज्ञानी देते हैं? शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे शुद्धात्म तत्व उपदेशनी प्राप्ति थई नथी ते जीव धर्म पामी सकतो नथी। एने धर्म 3 काळमां थतो नथी। एथी कई जीवनी पराधीनता थती नथी। वળી એને એમ થાય કે અમારે આવી પરાધીનતા, અમારે ધર્મ કરવો હોય તો અમારા અંદરમાં આટલો અનંત પુરુષાર્થ છે, તો અમે અમારી મેળે કેમ ન કરી શકીએ? આ તો પરાધીનતા છે કે અમારે જ્ઞાનીના શરણમાં જવું તો જ અમને ધર્મ થાય। તો એથી કાંઈ જીવની પરાધીનતા થતી નથી કે છે। આમાં કાંઈ પરાધીનતા નથી। તું તો સંસારમાં તો બધાને પરાધીન થઈને વર્તેશ, ત્યાં તો કાંઈ કહેતો નથી। કુટુંબ વગર ચાલે નહીં, ને પૈસા વગર ચાલે નહીં, ને ખાધા વગર ચાલે નહીં, ત્યારે તારા ઉપાદાનની વાત કેમ નથી કરતો કે બધા વગર મને હાલે, મારામાં અનંત શક્તિ છે? સંસારમાં તો નિમિત્તને આધીન થઈને વર્તેશ। નિમિત્ત વગર તો 1 સેકન્ડ તને ચાલતું નથી। એકલો એકલો રહેવું ગમે છે? કાં તો ટીવી ખોલીને બેસી જાય, કાં તો મોબાઈલમાં કોઈ સાથે વાતો કર્યા કરે, કાં તો કોઈ માણસની વચ્ચે રહે। એટલે નિમિત્ત વગર કોઈને ક્યાં ગમે છે? પણ જ્યારે ધર્મની વાત આવી કે જ્ઞાની કોઈ પ્રત્યક્ષ જોઈએ, એની પાસેથી સીધો ઉપદેશ ધર્મનો સાંભળવો જોઈએ, તો જ શુદ્ધ આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ થાય। એ વાત આવી તો જીવને પરાધીનતા લાગી કે અરે રે રે, મારે હવે મારી મેળાએ હું આ કામ બી ન કરી શકું ધર્મનો, મારે કોઈ જ્ઞાનીની પરાધીનતા કરવી પડશે। તો કે એથી કાંઈ જીવની પરાધીનતા થતી નથી એમ કહે છે। સિદ્ધાંત શું છે કે અનાદિકાળથી જીવ પરને આધીન થઈને જ વર્તે છે। જેટલા શુભ અશુભ પરિણામ એને થાય છે, એ બધા પરિણામ પરના આધારે થાય છે। એકલો આત્મા કાંઈ પુણ્ય પાપના પરિણામ નથી કરતો। એ જ્યારે પુણ્ય પાપના પરિણામ કરે છે ત્યારે એના જ્ઞાનમાં કોઈ પર વસ્તુ છે કાં પર વ્યક્તિ છે, અને એ પર વ્યક્તિ કે પર વસ્તુને આધારે એ પુણ્ય પાપના પરિણામ કરે છે। પુણ્ય પરિણામ માટે દેવગુરુ શાસ્ત્ર એના જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે, પર એના આધારે એને પુણ્યના પરિણામ થાય છે, અને કુટુંબ પરિવાર પૈસાના આધારે એને પાપના પરિણામ થાય છે।
તો એ બધા નિમિત્તોમાં તો અનાદિકાળથી 24 કલાક છે જ, એટલે એની પરાધીનતામાં તો છે જ. એટલે એને એક સહેલું કામ આપી દીધું. એને એમ કે તું આ પરની પરાધીનતા છોડીને સીધો આત્માનો અનુભવ કર, તો એ એનો અઘરું પડે છે. શું? કેમ કે બે દિશા સ્વ અને પરની ઓપોઝિટ છે. ઘડો હોય, ઘડો એટલે ખબર છે કે પોટ અત્યારે નથી ને એટલે કેવું પડે છે. ગ્લાસ લ્યો ને, ગ્લાસ તો છે ને, ગ્લાસ આમ ઊંધો હોય તો હવે એને આપણે સવડો કરવાનો છે, બરાબર છે? તો સવડો જ્યારે કરે ત્યારે પહેલાં આડો થાય કે ન થાય, કે સીધો સવડો થઈ જાય? આડો થઈને સવડો થાય કે સીધો થઈ જાય? ગ્લાસનું ઉદાહરણ સમજાય છે કે નહીં? સમજાય છે. એમ આ જીવે ઊંધાઈ કરી છે. પર વસ્તુના આધારે સુખ લેવાની વૃત્તિ એની જે છે, એવી જે ઊંધાઈ છે, એને કારણે એ પરનો આધાર લીધા કરે છે. પછી કુટુંબ પરિવારનો હો કે દેવગુરુ શાસ્ત્રનો હો, બધા પર છે. કોઈ આપણો આત્મા નથી કાંઈ. તો એક આપણો આત્મા સ્વ છે, બાકી બધું પર છે. હવે પરનો આધાર છોડીને આત્મામાં લીન થાય તો એને ધર્મ પ્રગટ થાય, બરાબર છે? તો કોઈ સીધું આત્મામાં લીન થઈ જાય એવું બનતું નથી, બની શકે એમ નથી. એટલે એને એમ સમજાવ્યું કે ભલે તું નિમિત્તનો આધાર કરેશ, પણ તું નિમિત્તને બદલ. હવે આધાર ભલે તું લે, આ બધો આધાર છોડીને તું કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીનો આધાર લે, અને એ જ્ઞાની તને અંતરમાં જવાનો માર્ગ બતાવશે, તો જ તને ધર્મ થશે. એમ સહેલો માર્ગ બતાવ્યો, પણ એમાં જીવને પરાધીનતા લાગે છે. જે જીવને શુદ્ધાત્મ સ્વભાવ સમજવાની લાયકાત હોય તે જીવને જ્ઞાની પાસેથી શુદ્ધાત્માનો ઉપદેશ મળે જ. અગર ન મળે તો એની લાયકાત નથી આત્મજ્ઞાન કરવાની, માટે એને મળતો નથી. રુચિ, બહુમાન અને વિનયપૂર્વક જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશને સાક્ષાત સાંભળ્યા વગર માત્ર શાસ્ત્ર વાંચીને કે અજ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાંભળીને કદી કોઈ જીવ ધર્મ પામી શકે નહીં. તો સંયમ ધર્મમાં આ વાત આવે છે. દેશના લબ્ધિની વાત આવી, અને આપણે જે 194 પત્રનો વિષય ચાલે છે એ વાત આમાં બી આવી. મેળ તો આપણે કરવો જોઈએ. શું કીધું અહીંયા? કે રુચિ, હવે કેવી રીતે જ્ઞાની પુરુષનો ઉપદેશ સાંભળવો જોઈએ એ વાત કરે છે. કે રુચિ હોવી જોઈએ, જ્ઞાનીનું બહુમાન હોવું જોઈએ, અને વિનય હોવો જોઈએ. એ વિનયપૂર્વક જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશને સાક્ષાત શબ્દ વાપરો એટલે શું? સાક્ષાત એનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય? પ્રત્યક્ષ. એટલે ભૂતકાળમાં કોઈ જ્ઞાનીની વાણી હોય, એની ટેપ બનાવી હોય, એ સાંભળે એ નહીં, એ સાક્ષાત નથી. શું કીધું? અહીંયા ગુરુદેવે સાક્ષાત શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે પ્રત્યક્ષ, એટલે સામે હોય ને આપણે સાંભળી એને સાક્ષાત કહેવાય. સાક્ષાત સાંભળ્યા વગર માત્ર શાસ્ત્રો વાંચીને, આચાર્ય ભગવાનના શાસ્ત્ર હોય
કુંદાચાર્ય, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય, અને જ્ઞાની ગ્રસ્ત હોય. કૃપાળુદેવ તો ગ્રસ્ત દશામાં હતા. શું? તો કે માત્ર શાસ્ત્ર વાંચીને કે અજ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાંભળીને, હવે જેને આત્મજ્ઞાન થયું નથી એની પાસે ધર્મની વાતો સાંભળવી શું એ સારું કામ કે નહીં? એ ધર્મની વાત જ છે ને, એમાં ખરાબ શું? કે તું સાંભળ, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કદી કોઈ જીવ ધર્મ પામી શકે નહીં એમ કે છે. તને આત્મજ્ઞાન નહીં થાય, તને શુભભાવ થશે, તું સાંભળી શકીશ, પણ જો તારે આત્મજ્ઞાન કરવું હોય તો પછી તારે જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશને સાક્ષાત સાંભળ્યા વગર એ તને ધર્મની પ્રાપ્તિ કદી થાય નહીં. ગુરુદેવે પણ કદી શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે ક્યારે પણ જે જીવ ધર્મ પામે તેને કાં તો વર્તમાન સાક્ષાત જ્ઞાનીની વાણીનો યોગ હોય, જો એને વર્તમાન ભવમાં સાક્ષાત જ્ઞાનીની વાણીનો યોગ હોય, અને કદાચ તેવો યોગ ન હોય. શું? કૃપાળુદેવને ને ગુરુદેવને પોતાને બંનેને આ ભવમાં કોઈ જ્ઞાનીનો યોગ નથી થયો, લ્યો, અને એમને આત્મજ્ઞાન થયું. તો અહીંયા તો કીધું ને સાક્ષાત જ્ઞાનીની વાણીનો યોગ જોઈ, એમને તો નહોતું. તો કે છે ને અહીંયા કદાચ તેવો યોગ ન હોય તો પૂર્વે જ્ઞાનીનો જે સમાગમ કર્યો હોય, આ ભવમાં કે પૂર્વ ભવમાં જ્ઞાનીનો સમાગમ કર્યો હોય, તેના સંસ્કારો વર્તમાનમાં યાદ આવ્યા હોય, એ યોગમાં જે સંસ્કાર પડ્યા હોય, એ સંસ્કાર ક્યારે પડે? કે જ્યારે યોગમાં, જ્ઞાનીના યોગમાં જ્ઞાનીને ઓળખવાનો જો પ્રયાસ થાય ત્યારે સંસ્કાર પડે છે. શું? એમનું અંતર પરિણમન ઓળખવાનો પ્રયાસ થાય અને એને ઓળખી લે, અને પછી કદાચિત મરણ થઈ જાય આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં, તો એના પછીના ભવમાં પણ કોઈ ગુરુ વગર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. શું કીધું? આ દેશના લબ્ધિનો સિદ્ધાંત છે. પૂર્વે જ્ઞાનીનો જે સમાગમ કર્યો હોય, પૂર્વે એટલે પૂર્વ ભવમાં, અથવા ઘણા વર્ષો પહેલાં કર્યો હોય, ત્યારે ઓળખાણ કરી હોય અને કામ ન થયું હોય, તો તેના સંસ્કાર વર્તમાનમાં યાદ આવ્યા હોય, પછી એ જીવ નરકમાં બી જાય તો ત્યાં બી આત્મજ્ઞાન કરી લે. તિર્યંશમાં જાય તો 5 ઇન્દ્રિયને સંગનીપણું હોય તો એને ત્યાં બી આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. આપણે લીધું ને, અઢી દીપની બાર, અસંખ્ય તિર્યંશ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. શું કીધું? એમ જીનાગમમાં છે. તો એ બધા પૂર્વભવમાં જ્ઞાનીના યોગમાં આવીને જ્ઞાનીને ઓળખા. કદાચિત ત્યારે એમને તિર્યંશ ગતિનું આયુષ ઓલરેડી બંધાઈ ગયું હતું. આયુષ ક્યારે બંધાય? 2/3. કોઈ 90 વર્ષમાં કોઈનું મરણ થવાનું હોય તો એને પહેલી વાર આયુષ બાંધવાનો ટાઈમ 60 2/3. 60મે વર્ષે એને આગલા ભવની ગતિ બંધાય. સમજાય છે કે નહીં? તો એ જ્ઞાનીના યોગમાં આવ્યા હોય, જ્ઞાનીને ઓળખા હોય, તે પહેલાં એમનું આયુષ બંધાઈ ગયું હોય તિર્યંશ ગતિનું. તો એ તિર્યંશ ગતિમાં જઈને પણ ગુરુ વગર આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લે પોતાના સંસ્કારથી જ. એવા અસંખ્ય સમ્યક દ્રષ્ટિ અઢી દીપની બાર છે. એમાં તો અમુક તો 5મા ગુણસ્થાને આવી ગયા છે. ત્યાં આ સંસ્કારની તાકાત
આ દેશના લબ્ધિની તાકાત છે. અને એમાંથી એ પણ વાત નીકળે છે કે જો ધર્મ આપણે આયુષ્યના છેડે કરશું તો આપણી આવતી ગતિ બંધાઈ ગઈ હશે, તો ત્યાં અવશ્ય જવું જ પડશે. શું એના કરતાં શીઘ્ર આ કાર્ય પૂરું કરવું એ જીવને લાભનું કારણ છે. મોટે ભાગના લોકો એમ વિચારે છે કે હજી શું ઉતાવળ છે, તો હજી તો મારી ઉંમર શું છે, હજી તો મને ઘણો ટાઈમ બાકી છે, માટે હું પછી કરીશ. શું નહીં કરવું એમ નથી કે છે, શું કરીશ તો ખરો, પણ ક્યારે કરીશ કે પછી કરીશ. અત્યારે શું કરવું છે તો કે આ સંસારના કામ છે ને બધા, કુટુંબ, પરિવાર, વેપાર, ધંધો, પૈસા કમાવો, આ બધું કોણ કરશે? તો અમે જો ધર્મ કરશું અત્યારે તો આ બધું કોણ કરશે? અરે આ બધું તું કરે છે એમ તું માનેશ, ખરેખર તું કંઈ કરી શકતો જ નથી. જો કરી શકતો હોય તો તારી ઈચ્છા પ્રમાણે કેટલું થાય છે એ કે, તારા પ્રયત્નથી કેટલું થાય છે. જરાક જો જે વિચાર કરે તો એને ખબર પડે કે ઘણા લોકો ઓછી મહેનત કરે છે તો એની પાસે ઘણા પૈસા છે, અને ઘણા લોકો ખૂબ મહેનત કરે છે તો એની પાસે ઓછા પૈસા છે. ઘણા લોકો ઘણું ભણતર કર્યું છે તો એની પાસે પૈસા ઓછા છે, ઘણા લોકો ઓછું ભણતર કર્યું છે તો એની પાસે પૈસા વધારે છે. આવું દેખાતું હોવા છતાં આંધળો થઈને ફરે છે આ જીવ. દેખાય છે કે નહીં આ બધું, કે નથી દેખાતું? MBA હોય તો એ નોકરી કરતો હોય, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય એ નોકરી કરતો હોય, અને શેઠ અંગૂઠા છાપ હોય, પણ પૈસા પ્રોફિટ બધો કોને જાય? શેઠને જાય. તો હવે જો હોશિયારી ને બુદ્ધિ ને પડતરથી, વાંચન કરવાથી કે ભણતરથી જો મળતું હોય તો એને પૈસા વધારે દેવા જોઈએ ને કમાણીના, કે નહીં? પણ એમ દેતા નથી. કેમ એમ? કે પુણ્ય તો આના છે, ભલે એને એજ્યુકેશન નથી એટલે એને પૈસા મળે છે. તો મહેનતથી મળ્યા, હોશિયારીથી મળ્યા કે નસીબથી મળ્યા? અહીંયા તો કયો. તેમ છતાં માને છે કે મારા પુરુષાર્થથી, મારી જાગૃતિથી, મારી મહેનતથી હું આ બધું પૈસા કમાવું છું, કુટુંબ ચલાવું છું, જેથી કરીને એ આખો દિવસ એમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે, અને મનુષ્ય એવો આમ જ પૂરો કરી નાખે છે. અને પછી એ કુટુંબ ક્યાં ગયું, એ પૈસા ક્યાં ગયા, એ સમાજ ક્યાં ગયું, એ સંબંધી ક્યાં ગયા? પૂર્વભવના કોઈ આવે છે અત્યારે સંબંધીઓ, કુટુંબી? હા, પૂર્વભવમાં આપણે ધાર મનુષ્ય થયા હોય તો આપણે આ જે તે અત્યારે કુટુંબ માટે જે પ્રેમ છે એટલો જ પ્રેમ હશે પૂર્વભવમાં કે ઓછો? અત્યારે જેવો નહીં હોય ને. પૂર્વભવમાં કુટુંબ માટે પ્રેમ નહીં હોય ને, પૈસા માટે પૂર્વભવમાં નહીં હોય, કા આ ભવમાં જેટલો છે એટલો નહીં હોય. હશે તો હજી કેમ યાદ નથી કરતા એ લોકોને? કોઈને એક સેકન્ડ પણ કોઈ યાદ કરે છે ને? અને આ ભવના આવતા ભવે શું થશે? એક સેકન્ડ કોઈ યાદ નહીં કરે. અને આ જે બીજા માટે કામ કરવામાં એવો રોકાઈ ગયો છે, તો આવતા ભવે એને કોણ યાદ કરવાનું? આવતા ભવે એને તકલીફ થાય તો આવીને આ મદદ કરશે કાંઈ? કે તમે મારું બહુ ધ્યાન રાખ્યું હતું, આ લ્યો. કોઈ આવ્યું આ ભવમાં દેવા તકલીફ હોય ત્યારે? કે નથી આવતું?
તો એ આ જીવ મનુષ્ય ભવને આવી રીતે વેડફી નાખે છે. જે આત્મકલ્યાણ કરવા માટે ભવ મેળ્યો છે એ ભવને સંસારિક કાર્યમાં રોકી અને આયુષ્ય પૂરું કરે છે. કે છે જીવને જ્ઞાનીનો ઉપદેશ તો અનંતવાર મળ્યો છે, આ પહેલી વાર મળે છે એમ નથી કહેતા, પણ જિજ્ઞાસાપૂર્વક કદી પણ સત સાંભળ્યું નથી. અંદરમાં જિજ્ઞાસા નથી ને સાંભળ્યું તો પરાણે આવીને બેસી ગયો હોય એવી રીતે. તેથી પરમાર્થે તેને સતનું શ્રવણ કર્યું જ નથી. જિજ્ઞાસાપૂર્વક સત્પુરુષની વાણીનું શ્રવણ મહા દુર્લભ છે. કોણ કહે છે? આ સત્પુરુષ પોતે કહે છે. ગુરુદેવ શું કહે છે કે સત્પુરુષની વાણીનું શ્રવણ મહા દુર્લભ છે. તો એ ગુરુદેવને જોવાની બદલે એ ગુરુદેવ આ બોલતા હોય કે સત્પુરુષનું વાણીનું શ્રવણ બહુ દુર્લભ છે, એટલે બીજા કોઈ સત્પુરુષનો વિચાર કરે કે ભૂતકાળમાં કોણ થઈ ગયા, કેની વાત કરતા હશે, કયા સત્પુરુષની વાત કરતા હશે. ઓહો, એનું તો શ્રવણ બહુ દુર્લભ છે એમ કરે. ગુરુદેવ પોતે જ સત્પુરુષ છે અને એમનું શ્રવણ દુર્લભ છે એમ એને સૂઝ પડતી નથી. બોલો, આ પરિસ્થિતિ છે. આટલું હોય ત્યાં સુધી પણ ધર્મ નથી. આટલું હોય ત્યારે વ્યવહાર શુદ્ધિ થઈ કહેવાય. વ્યવહાર શુદ્ધિની વાત ગુરુદેવ કરે છે. આપણે એમ સમજીએ કે કૃપાળુદેવ વ્યવહાર શુદ્ધિની વાત કરે અને નિશ્ચય શુદ્ધિની વાત ગુરુદેવ કરે, કે એમ નથી કે છે. જો વિષય આવે તો ગુરુદેવ બધી વાત કરે છે. તો એટલે શું કે એટલે તેનામાં ધર્મી થવા માટેની પાત્રતા પ્રગટી કહેવાય. વ્યવહાર શુદ્ધિનો અર્થ કર્યો શું કે એનામાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પાત્રતા પ્રગટી કહેવાય. જેનામાં આટલું ન હોય તે જીવ તો ધર્મ પામી શકતો નથી. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રને જેવો માને છે તેવો તો તીવ્ર મિથ્યાદસ્તી છે. સાચા દેવ ગુરુ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ ઓળખે. કોણ? કે જે સાચા દેવ ગુરુ શાસ્ત્રમાં જન્મો હોય તે, એને પણ ઓળખવું જોઈએ. એમને એમ માન્યા કરે તો એનું ગ્રહિત મિથ્યાત્વ ન મટે. લ્યો, એ તો આપણે એમ સમજીએ કે આ બીજા માટે વાત છે. બીજા લોકોએ આવીને સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્રને ઓળખવા જોઈએ. આપણે તો આમાં જૈનમાં છીએ ને, એટલે આપણે તો કાંઈ કરવાની જરૂર નહીં. તો કે ના, એમ નહીં. દેવગુરુ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ ઓળખે અને કુદેવાદીની માન્યતા છોડે, માન્યતા છોડી દે. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર પાસે ન જાય, પણ અંદરમાં એની માન્યતા હોય કે આ બી બરાબર વાત કરે છે, એ પણ એને છોડવી જોઈએ. ત્યારે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ ટળે. જેને જ્ઞાની પાસેથી સાચા ધર્મનું શ્રવણ મહાભાગ્યથી પ્રાપ્ત થયું છે તેને તેમાં દ્રઢ સ્થિતિ થવી દુર્લભ છે. અગર જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાંભળવા મળ્યો છે તો પછી એમના ઉપદેશમાં દ્રઢપણે સ્થિત થવું, અહીંયા ત્યાં ન ભટકવું, એ ઘણું દુર્લભ છે. જ્ઞાનમાં યથાર્થ નિર્ણય કરવો તે મહા દુર્લભ છે. હું આત્મા છું, જ્ઞાન સ્વરૂપી છું, એવો જ્ઞાનમાં નિર્ણય કરવો એથી પણ મહા દુર્લભ છે. સત સાંભળી લે પણ નિર્ણય ન કરે, સાંભળે પણ નિર્ણય ન કરે તો યથાર્થ ફળ આવે નહીં. એટલે જેને આત્મજ્ઞાન રૂપી ફળ આવ્યું નથી એના માટે આ વાત છે કે કેમ નિર્ણય નથી કરતો. ખાલી સાંભળા કરે છે પણ નિર્ણય કરતો નથી. આટલે સુધી આવ્યા પછી હવે અપૂર્વ આત્મધર્મ કેવી થાય તેની વાત કરે છે. અનંતકાળે દુર્લભ મનુષ્યપણું પામીને, સત ધર્મનું શ્રવણ પામીને
અને જ્ઞાનમાં તેનો નિર્ણય કરીને શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરવો તે અપૂર્વ છે. અપૂર્વ એટલે પહેલાં એને કદી કર્યું નથી આ કામ. અનંતકાળે પૂર્વે નહીં કરેલ એવું નિશ્ચય, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કરવું તે મહાન પુરુષાર્થ છે. આપણે તો સમ્યક દર્શન કરે કે સમ્યક જ્ઞાન કરે એમાં કંઈ પુરુષાર્થ જ નથી લાગતું. અને કરોડો અબજો રૂપિયા કમાય તો આપણને લાગે કે બહુ પુરુષાર્થવાળો છે આ તો. શું અહીં અપૂર્વ ધર્મની શરૂઆત છે. જેણે એક સમય માત્ર પણ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી છે તે જીવ અલ્પકાળે અવશ્ય મુક્તિ પામે. સમ્યક દર્શન જેને પ્રાપ્ત કર્યું છે એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ અલ્પકાળે થાય. એવા પવિત્ર સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પરમ પુરુષાર્થ વડે કરી પછી પણ વિતરાગની, સંયમની પ્રાપ્તિ થવી સૌથી દુર્લભ છે. એટલે મુનિ દશામાં આવવું એ એનાથી અઘરું છે. જેને હા, એ તો બીજે ખોવાઈ જાય છે ને. સંસારમાં બધાને અચળ પ્રેમ છે. પૈસામાં, પત્નીમાં, કુટુંબમાં, ફરવામાં, ખાવામાં, પીવામાં, શોપિંગમાં, સોનામાં, હીરામાં. એટલે પછી એમાં એનો ઉપયોગ વારંવાર જાય છે. એટલે અચળ પ્રેમ ત્યાંથી ઘટે છે ને અહીંયા આવે છે ત્યારે એ જીવને આ માર્ગમાં દ્રઢ સ્થિતિ થાય છે. હવે તો ટાઈમ ઓછો છે એટલે આપણે પૂરું કરીએ. છેલ્લું લઈ લઈ. ધર્મના મૂળ સ્વરૂપને સમજે નહીં અને રાજને ધર્મ માને તેને ખરેખર ધર્મનું પર્વ ઉજવ્યું નથી પણ મિથ્યાત્વને પોષણ આપ્યું છે. માટે ધર્મના સાચા સ્વરૂપને સત્સમાગમે ઓળખીને એવી મિથ્યા માન્યતાઓ છોડવી જોઈએ. અહીં ઉત્તમ સંયમ ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું. આપણે આપણી મેળે વાંચી જાય ફરીથી તો સમજાય એવું છે. બહુ સરસ વાત છે આમાં તો. હવે આપણે 194 પત્ર ચાલે છે લલ્લુજી મહારાજને પત્ર લખ્યો છે જેનું ટાઇટલ, શીર્ષક કે જીવને સુખી થવાનો માર્ગ આજ સુધી મળ્યો નથી. આજ સુધી દુઃખથી છુટકારો થયો નથી. એનું શું કારણ? એમાં આપણે ઘણું બધું ચાલી ગયું છે. 260 પેજમાં વચ્ચેથી આપણે લઈ છીએ. સુધર્મ સ્વામી જંબુ સ્વામીને ઉપદેશે છે. છેલ્લા મહાવીર ભગવાનના પછી જે કેવડી ભગવાન થયા, અંતિમ કેવડી, છેલ્લા 2 કેવડી, એનું નામ છે સુધર્મ સ્વામી અને જંબુ સ્વામી. સુધર્મ સ્વામી ને જંબુ સ્વામીને સુધર્મા સ્વામી જંબુ સ્વામીને ઉપદેશે છે કે જગત આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીર ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું છે. તેણે મહાવીર ભગવાને આમ અમને કહ્યું છે કે ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા છે. કેટલા કે અનંત પુરુષો બધા એક જ રીતે મોક્ષમાં ગયા છે. એ બધા લોકોએ અજ્ઞાન દશામાં ગુરુને આધાર લીધો, એને આધીન થઈ પોતાના અંતરમાં પ્રગતિ કરી અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી છે. આ એક આ સ્થળે નહીં પણ સર્વ સ્થળે
અને સર્વશાસ્ત્રમાં એ જ વાત કહેવાનું લક્ષ્ય છે. આ બે અમે આધાર આપ્યા છે. એ સિવાય પણ બીજા અનેક શાસ્ત્રમાં અને અનેક અધિકારમાં શાસ્ત્રના પણ ઘણા બધા ચેપ્ટર્સ હોય છે. શું એને સ્થળ કહેવી શકાય કે એ અનેક અધિકારમાં પણ જ્ઞાનીઓ, મુનિઓ અને કેવડી ભગવાને એ જ વાત કહેવાનો લક્ષ્ય છે. જે અમે ઉપર વાત કહી એ જ વાત એમને કેવી છે. ભિન્ન ભિન્ન શબ્દોથી વાત એક જ કેવી છે. આણા એ ધમ્મો, આણા એ તવો, એટલે આચારંગ સૂત્રનું છે. આ 12 અંગમાં પહેલું આચારંગ છે. આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ, એટલે ગુરુની આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ છે. એટલે એ તો શુભ ભાવ છે. અહીંયા ધર્મ એટલે ધારણ કરવું. શું મુમુક્ષુ જીવે પોતાના અંદરમાં ગુરુની આજ્ઞાને ધારણ કરવી, એ જ મુમુક્ષુનો ધર્મ છે. સમ્યક દર્શન નહીં, આ ધારણ કરવું એને પણ ધર્મ કહેવાય. અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ છે. ગુરુની આજ્ઞાની આરાધન કરવું, ઉપાસના કરવી એ જ તપ છે કોનું? મુમુક્ષુનું. એટલે જે બીજા તપ છે એ તપ છે મુમુક્ષુના એમ નથી કે છે. મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં આ જ તપ છે અને આ જ ધર્મ છે. આગળ જઈને મુનિ દશામાં જે તપ કરશે એની વાત અહીંયા નથી કે છે. સર્વ સ્થળે એ જ મોટા પુરુષનો કહેવાનો લક્ષ્ય છે. બધી જગ્યાએ મોટા પુરુષ એટલે જ્ઞાની, મુનિ, કેવડી, પરમાત્મા, તીર્થંકર, એ બધા મોટા પુરુષોનો કહેવાનો એક જ લક્ષ્ય છે. જે ઉપર કીધું એ લક્ષ્ય જીવને સમજાયો નથી. આટલું બધું શાસ્ત્ર જ્ઞાન હોવા છતાં જે વાત એને સમજવી જોઈએ એ વાત એને સમજાતી નથી એમ કે છે. ચારે પડખેથી એક જ વાત આવવા છતાં જીવ એ વાતને પકડી શકતો નથી. એનું શું કારણ? હવે એ કારણ આપશે. તેના કારણમાં સર્વથી પ્રધાન એવું કારણ સ્વચ્છંદ છે. આમ કેમ નથી અને ખ્યાલમાં આવતું? જ્યારે ચારે પડખેથી એક જ વાત આવતી હોય તો જીવને કેમ ખ્યાલમાં નથી આવતી આ વાત? તો કે એનામાં સ્વચ્છંદ છે. પોતાની સમજણનો આગ્રહ છે એને. હું જાણું છું, હું સમજું છું એવું એને અંદરમાં માન છે પોતા વિશે. એ સર્વથી પ્રધાન એટલે મુખ્ય કારણ છે કે એને આ વાત ઉપર ખ્યાલ આવતો નથી. અને જેણે સ્વચ્છંદને મંદ કર્યો છે, પ્રયત્ન કરીને જેણે સ્વચ્છંદને ઘટાડ્યો છે, સ્વચ્છંદને ઓળખીને સ્વચ્છંદને ઘટાડ્યો છે, મંદ કર્યો છે, એવા પુરુષને પ્રતિબદ્ધતા એટલે રૂકાવટ, આગળ વધવામાં જે રૂકાવટ છે તે લોક સંબંધી બંધન, 4 પ્રકારના પ્રતિબંધ છે. જીવ જ્ઞાની પુરુષને ઓળખી નથી શકતો અને ધર્મમાં આગળ નથી વધી શકતો. એમાં 4 પ્રકારના રૂકાવટ છે. એ 4 પ્રકાર કયા? એક લોક સંબંધી. લોક એટલે લોકો શું કહેશે એવા વિચાર એના અંદરમાં ચાલ્યા કરે. એમાં પણ 2 ભેદ કરી શકાય. એક ધાર્મિક સમાજ
અને બાકીનો સમાજ. કારણ કે બધાએ કોક ને કોક ધર્મમાં તો જન્મે છે. શું એ એનો સમાજ, અને બાકીનો એના સમાજ જે છે એ એના ગામવાળા હોય ને. આપણે છે ને ઝાલાવાડ ભવન એ ઝાલાવાડવાળા, પછી કચ્છી ભવન એ કચ્છીવાળા, હા હા ગોહિલવાડ એ ગોહિલવાળા. એમ પાછો એનો બી એક હોય, વર્ષે એકાદ વાર મળે તો પછી સંબંધ ટકી રહે ને તો પાછા ભૂલી જાય. શું હવે એ લોકો શું કહેશે કેમ? એમાં શું છે કે ધર્મનો જે સમાજ છે એમાં તો ઘણા ત્યાગી હોય, સાધુ હોય, મુનિ હોય. અને અહીંયા કૃપાળુદેવ તો ગ્રસ્ત છે, કુટુંબ પરિવારમાં છે, 4 છોકરા છે, છોકરા છોકરી, અને મુંબઈમાં ઝવેરી બજારમાં વેપાર કરે છે. અને એ જે સમાજ એનો છે એમાં તો ત્યાગી છે, દીક્ષાર્થી છે બધા. તો એને પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે આવા હું ગ્રહસ્થને અનુસરણ કરીશ તો આ લોકો બધા મને શું કહેશે કે તમે આપણી પાસે આટલો મોટો ત્યાગનો ધર્મ, ત્યાગી છે એને છોડીને કોઈ કુટુંબીવાળા આગળ જઈને તમે ધર્મ સાંભળો છો, આ શું કરો છો? તો એને જવાબ આપી ન શકાય, એટલે એ જ્ઞાનીના શરણમાં જતો નથી. સમજાય છે કે નહીં? આ લોક સંબંધી બંધન છે આ જીવને. એ લોકોએ નથી કર્યું, આ પોતે કર્યું છે. તો કે એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે લગ્ન કરવા હોય કોઈ બીજી જાતિમાં અને સમાજ આખો ના પાડે તો શું કરે? ન કરે લગ્ન, કે સમાજને ખરાબ લાગશે. હા, ત્યારે શું કરે? સમાજનું માને કે સમાજને ફૂટબોલની જેમ લાત મારે? શું કરે? કાંઈ નહીં, આપણે કોઈ યારે સંબંધ નથી રાખવો, જવા દો, એમ કરે કે ન કરે? પણ ધર્મની વાત આવે એટલે એ બધાને શું લાગશે? પાછા ઓલા લોકો તો ટાપીને બેઠા હોય કે જેવા આ મળે એને રસ્તામાં કે ક્યાંય ફંક્શનમાં, ભાઈ તમે કેમ હમણાં દેખાતા નથી? આપણે તો આ બધું ધાર્મિક બધું ચાલ્યું, તમે તો હતા જ નહીં. એને ઓલાને ખબર હોય કે આ ક્યાં જાય છે, શું કરે છે. એટલે આમ સીધે સીધું તો ન પૂછાય, એટલે આવી રીતે પૂછે. પછી ધીરેકથી વાત કરે, કેમ આપણે તો બધા ત્યાગી છે, બધાએ દીક્ષા ઘર બહાર છોડીને દીક્ષા લીધી છે, અહીંયા ધર્મ નથી ને તમે બીજે ધર્મ સાંભળવા જાઓ છો? કુટુંબ પરિવારમાં રહીએ છે, ઝવેરાતનું કામ કરે છે. અરે એકમાંથી 3 બ્રાન્ચ કરી ગુરુ કૃપાળુદેવે, ધંધો વિકસાવ્યો. એટલે કે વાત તો તમારી સાચી છે, હવે મારે જવું નથી. એમ કરીને જીવ પોતાનું આત્મકલ્યાણ છોડી દે છે. આ તો કૃપાળુદેવ હતા ત્યારે આમ હતું, 100 વર્ષ પહેલાં. અને આજે તો ઘણું વધી ગયું છે. લોક સંબંધીનું બંધન, સ્વજન કુટુંબ બંધન. હવે કોઈ ધર્મમાં પ્રવેશ કરે એટલે થોડું ઘણું એને ઉદાસીનતા થાય, કુટુંબ પરિવારના પ્રેમમાં પ્રસંગમાં રસ ઓછો લે, કદાચ જાય નહીં. પહેલાંની જેમ આમ ઉછળીને જતો હતો. હા, પહેલો પહોંચી જાય. પહેલાં તો કોઈ કુટુંબનો પ્રસંગ હોય તો પહેલો આવીને બેઠો હોય. આમ બધા કેમ ટાઈમમાં નથી આવતા એમ. હવે એ ભાઈ ના પાડે કે હું નથી આવતો, એટલે પરાણે એને બધા લઈ જાય કે ના ના એ કાંઈ ન હાલે, આ બધું હું તમે ચાલુ કર્યું છે ધૂત. ધર્મ ધર્મની જગ્યાએ અને સંસાર સંસારની જગ્યાએ. આ બે મિક્સ કેમ કરો છો તમે? શું? એટલે કુટુંબનું બંધન એને થઈ જાય. કુટુંબ શું કહેશે?
પાછો ઘરમાં પાછું ધમાલ થાય, કારણ કે ઘરવાળાને જો સામેથી જે પ્રેમ અને સ્નેહ ન મળે એટલે પતી ગયું, એટલે વર્લ્ડ વોર ચાલુ થઈ જાય. શું તો કે આ રોજની માથાકૂટ કરવા કરતાં આપણે જવું જ નથી, જવા દો ને. એવી કાયરતામાં આવી જાય એ જીવ. શું સ્વજન, કુટુંબ, પાછા બીજા કુટુંબ એટલે ઘરના સિવાયના બાકીના સગા સંબંધી, એમાં પણ કોઈ હોય બહુ પૈસાવાળા, પાછા એકાદ તો હોય ને, એનું વર્ચસ્વ પાછું હોય. એ કહે કે મારે તમને ખાસ મળવા આવવું છે. ક્યાં હું તમે કરો છો? આપણું બધું છે એ છોડીને આપણા બાપ દાદા કરતા હતા એ કાંઈક સમજીને કરતા હશે કે જેમ તેમ કરતા હશે? કાંઈક તો સમજો તમે. શું એ આપણા જ કુટુંબીએ એને કીધું હોય કે તમે આવીને આને સમજાવજો, કારણ કે અમારું માનતો નથી. હે, એને એકાદ ફોન કરી દે, ભાઈ જો અમારે પ્રોબ્લેમ છે, આ આખું આનું કાંઈક ઠેકાણું નથી. શું કાંઈક થઈ ગયું છે એને તો. અમે કંઈ તો એ માનવાના નથી, અને તમારી વાત હશે તો જરાક સાંભળશે, પણ અમારું નામ તમે દેતા નહીં ભાઈ સાહેબ. શું એટલે એને આ જીવ પહોંચી ન શકે, એટલે પછી એ જ્ઞાનીના યોગમાં જાય, એનો સમાગમ કરે. એના કરતાં એ કે આ જવા દો ને યાર, આ રોજની માથાકૂટ. શું પણ તને ખબર નથી કે આ કામ તું નહીં કર તો તારો જન્મ ક્યાં થશે? ત્યાં કોઈ કુટુંબવાળું તને મદદ કરવા નહીં આવે. અત્યારે પણ આ બોમાં જે દુઃખ થાય, સમજો રોગ થયો, કાંઈ દુઃખ થયું, તો કુટુંબવાળાને આપી શકો 10% લાવો. બીજો કહે કે અમે 10 જણા છીએ, અમે 10% લઈ લઈએ છીએ, તમે દુઃખ રહિત થઈ જાઓ. એવું કોઈ લે છે? 2 શબ્દ હારા કહે, બાકી બીજું શું કરે? અત્યારે પણ કોઈ દુઃખ લેવા તૈયાર નથી. આપણે પેટમાં દુખતું હોય બહુ, તો કુટુંબવાળા લઈ લે કે નહીં? આ લ્યો, થોડુંક તમે લ્યો, થોડુંક તમે લ્યો, થોડુંક તમે લ્યો, એટલે જરાક મારાથી સહન થાય. એટલા લેવલમાં તો લાવો. આ બરાડા પાડું છું તો હે કે ના ના ના, અમારે કાંઈ લઈ નહીં, અમે ખાલી તને કહેશું કે ભાઈ શાંતિ રાખ, અમે તારી હાબરે ઊભા છીએ, તારા હાથ પગ દબાવી દઈએ, ગળું પણ દબાવી દઈએ. પણ કોઈ પોતાનું દુઃખ નો 1% પણ કોઈ લઈ શકે છે? એકલું દુઃખ ભોગવું પડે છે. એટલે એ દુઃખથી છૂટવું હોય અને કાયમ માટે છૂટવું હોય તો એને આ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાની હિંમત હોવી જોઈએ. દેહાભિમાન રૂપ બંધન. હવે એ જુએ કે ભાઈ આપણે ક્યાં જવાનું છે સાંભળવા, તો ત્યાં સગવડતા છે કે નહીં? પહેલાં એસી બેસી છે કે નહીં? ખુરશીમાં બેસવા મળશે કે નહીં? કે મારા તો પગ ભાંગી ગયા છે. શું પહેલાં એ બધા વિચાર કરે. અને જમવાની સગવડતાનું શું? એટલે શરીરનું જે મમત્વ છે એને કારણે એને આ બધા વિચાર આવે. શું એ એને એક બંધનરૂપ થઈ જાય. હવે બીજે ક્યાંક બધી સગવડતા સારી હોય, જમવાની વાનગીઓ બહુ સારી હોય, પણ ત્યાં ધર્મ ન હોય, પણ ધર્મની વાતો કરતા હોય તો ત્યાં જઈને છૂટી જાય. હા, કારણ કે એમાં શરીરની સગવડતા સંચવાય, એસી હોલ હોય, અને પછી ધર્મનો પ્રસંગ પૈતા પહેલાં નાસ્તો ફ્રી હોય, અને પૈતા પછી જમણ ફ્રી હોય, અને એર કન્ડિશન હોય. તો કે આપણે અહીંયા જાઓ, ધર્મનો ધર્મે થાય, અને આપણે સંસારનું કાર્ય ખાવા પીવાનું પણ થઈ જાય. ઘરમાં પછી રસોઈ બનાવવાની કંઈ જરૂર નહીં. તો એ સગવડિયું કરે, કેમ કે એને શરીરનું મમત્વ છે. શું સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ બંધન, પોતાના જે વિચાર છે શું અને ભવિષ્યના વિચાર ને વર્તમાનના જે વિચાર છે એ બધાનું નામ સંકલ્પ અને વિકલ્પ. વિકલ્પ
સંકલ્પ એટલે ભવિષ્યના વિચાર. એ વિચારમાં એવો ખોવાઈ ગયો છે પોતાના કે એને એક બંધનરૂપ થઈ ગયા છે. શું એને છોડીને પોતાની સમજણનો આગ્રહ એ બધું છોડીને એ જ્ઞાનીના શરણમાં જઈ શકતો નથી, પોતાની વાત છોડી શકતો નથી. એ બધું એને બંધન છે. આ 4 પ્રકારના બંધન મેટા વગર કોઈ જીવ ધર્મમાં પ્રવેશ કરી શકે નહીં અને જ્ઞાનીને ઓળખીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે નહીં. એ બંધન ટાળવાનો આ કૃપાળુદેવનું જે માસ્ટરી છે એ ક્યાં છે કે પહેલાં તો એ પ્રોબ્લેમ બતાવે શું અને ત્યાર પછી એનું સોલ્યુશન આપી દે. પહેલાં શું બતાવ્યું કે આ બધા 4 પ્રકારના જે બંધન છે એને કારણે જીવ આગળ વધી નથી શકતો, એટલું કહીને છોડી નથી દીધું. પણ એ બંધન છે, એ તકલીફ છે, એ કેવી રીતે સરખી કરવી એ વાત હવે કહે છે. એ બંધન ટાળવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય, રામબાણ ઉપાય જે કંઈ છે તે આ ઉપરથી તમે વિચારો. અમે જે તમને પહેલાં જ આ ઉપાય આપી દીધો છે એનો ફરીથી વિચારો. શું કે જ્ઞાની પ્રત્યે અચળ પ્રેમ અને સમ્યક પ્રતીતિ એ ટાળવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે. કે જે કંઈ છે તે આ ઉપરથી તમે વિચારો અને એ વિચારતા અમને જે કંઈ યોગ્ય લાગે તે પૂછજો. શું તમને કદાચ કોઈ વિચાર કરતાં કરતાં કોઈ આશંકા થાય તો અમને બેધડક પૂછજો, અમે તમને ઉત્તર આપશું. અને એ માર્ગે જો કોઈ યોગ્યતા લાવશો તો ઉપશમ ગમે ત્યાંથી મળશે. આ માર્ગે તમે અંતર યોગ્યતા પ્રગટ કરીને એટલે આત્મકલ્યાણની એકમાત્ર ભાવના કરીને તો યોગ્યતા પ્રગટ થાય. મારે સુખી થવું છે એવું જ્યારે જીવ નક્કી કરે ત્યારે એને યોગ્યતા થઈ જાય. લ્યો આટલું સહેલું છે. એટલે તિર્યંચને પણ આત્મજ્ઞાન થાય છે. કેમ કે આ બહુ સહેલું છે. તો કેમ કે બધાને સુખી તો થવું જ છે, કોઈને દુઃખ ગમતું નથી. પણ સુખી થવું છે એવી ખાલી ઈચ્છા છે, પણ સુખી થવું છે એવી ભાવના થઈને એ માર્ગે ચાલવું જેના અંતે સુખી થાય એ કાર્ય જીવ કરતો નથી. જો યોગ્યતામાં આવશો, યોગ્યતા લાવશો એટલે તમે પ્રગટ કરી શકો. એમ પ્રયત્ન કરશો તો આવશે તમને, તો ઉપશમ ગમે ત્યાંથી મળશે. એટલે તમને માર્ગમાં ચડી જશો અને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી શકશો. ઉપશમ મળે અને જેની આજ્ઞાનું આરાધન કરીએ એવા પુરુષનો ખોજ રાખજો. હવે લલ્લુજી મહારાજને કૃપાળુદેવ તો મળી ગયા છે, હવે એને ખોજવાનું શું? તો કંઈ મળી ગયા છે એ મળ્યા નથી. કેમ કે જ્યાં સુધી ઓળખા નથી ત્યાં સુધી મળ્યા નથી. શું કહે છે? એ વર્તમાનમાં મળેલા હોય તો પણ એને ઓળખવા પડે અને ન હોય તો એને ગોતવા પડે. એમ કે છે કે એવા પુરુષની ખોજ રાખજો. કેમ કે જ્યારે જીવ પ્રયત્ન કરે, મહેનત કરે ઓળખવા માટે, અહીંથી ત્યાં જાય, એટલો પરિશ્રમ ઉઠાવે અને ત્યાર પછી એને જે મળે ને એની એને કિંમત થાય. આ સીધું વગર મફતનું એમાં જ જન્મે એને ગુરુદેવ મળી ગયા તો ભાઈ ગુરુદેવની કાંઈ વેલ્યુ. જે અન્ય મતમાંથી આવે છે એ લોકોને ગુરુદેવની બહુ કિંમત હોય છે, કારણ કે એ લોકો બધું ચેક કરીને આવે. કેમ કે એને પોતાનો ધર્મ છોડવો તો એ કાંઈ એમને આમાં આવી ન જાય.
એ બધું ચેકિંગ, ડબલ ચેકિંગ કરે. શું અને અહીંયા જૈનમાં હોય એ શું કરે કે આપણે શું આપણા ઘરમાં જ છે ગુરુદેવ, પછી હું ચેક કરવાનું. શું એટલે એને કોઈ લાભ થતો નથી. એમનું અંતર પરિણમન ઓળખવું જોઈએ. શું સમ્યક પ્રતીતિ આવવી જોઈએ કે આ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, જ્ઞાની છે, એના અંતર પરિણમનથી ઓળખવું જોઈએ. આ તો આપણે બીજા કોઈ કહી દે બાપ દાદા એટલે આપણે માની લીધું. શું કે આપણા બાપ દાદાએ તો ઓળખવું હશે ને, આપણે શું જરૂર છે? શું તો કે એમ કાંઈ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. આપ મુવા વગર સ્વર્ગે જવાય નહીં. તો મારે સ્વર્ગે જવું છે આવતા ભવે, પણ અહીંયા મારે મરવું નથી. હવે મેરા વગર કેવી રીતે સ્વર્ગે જઈશ? પહેલાં તારે મરવું પડશે અને પછી તું સ્વર્ગે જઈશ. એમ પોતે જાતે જ્ઞાનીના અંતરંગ પરિણમને ઓળખા વગર એને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થાય. ભલે એ સામે જ્ઞાની હોય તોય. આપણે તો ગુરુદેવમાં જોઈએ, જરા વિચાર કરીએ કે આટલા હજારો લાખો માણસ ગુરુદેવને વર્ષોથી અનુસરતા હતા, એમાં કેટલા જીવને આત્મજ્ઞાન થયું? પ્રસિદ્ધ તો 2 છે, બાકી કોઈને થયું હોય તો આપણને ખબર ન હોય. 2 જણા છે પ્રસિદ્ધ. કોણ કોણ? એક બેનશ્રીબેન ને એક સોગાણીજી. ગુરુદેવે પોતે કીધું છે એ 2 માટે કે આ 2 જ્ઞાની છે. બાકીના જે હતા 50-50 વર્ષથી જે લોકો સાથે હતા, ઘણા તો એની સેવા કરતા હતા, એટલે 24 કલાક એની હારે હોય. તો એ બધાને કેમ આત્મજ્ઞાન ન થયું? ઘણા તો બધું કુટુંબ પરિવાર છોડીને ત્યાં સ્થાયી થઈ ગયા હતા કે નહીં? કેટલા બ્રહ્મચારી બેન 64 હતા જે બધું છોડીને ત્યાં સ્થાયી થઈ ગયા બેનશ્રીના આશ્રમમાં. એમાં કેટલા ગ્રેજ્યુએટ હતા બ્રહ્મચારી બહેનોમાં. પણ આત્મજ્ઞાન કેટલાને થયું? અને કેવો ઉપદેશ ગુરુદેવનો! આત્મજ્ઞાન થઈ જાય, એક ક્ષણમાં આત્મજ્ઞાન થાય એવો ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી પણ આ પરિસ્થિતિ કેમ? કે એ લોકોએ ઓળખવાની દરકાર ન કરી. જે લોકો ઓળખાય એ 2ને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું કે અમને મળી ગયા, અમારે શું ઓળખવું? કે બીજા લોકો ઓળખે. શું એટલે કહે છે કે જેની આજ્ઞાનું આરાધન કરીએ, જેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું છે, તો એ પુરુષની શોધ કરવી જોઈએ. હું એકવાર આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યા પછી થોડા ટાઈમ પછી ખબર પડે કે આ ખોટું થઈ ગયું, તો બધો સમય આપણો વેડફાઈ જાય અને પછી છોડવું એ તકલીફ પડે. કારણ કે ગામને પછી જવાબ દેવો પડે કે તમે બહુ જતા હતા ને અહીંયા, હવે કેમ નથી જતા? તો કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ. તો એ તો બદનામી થાય કે તમારામાં ક્યાં કાંઈ છે, અમે પહેલેથી તમને કહેતા હતા કે તમે જાઓ નહીં. એટલે ખબર પડે તો પાછો છોડે નહીં એને, કારણ કે બધાને જવાબ દેવો પડે, બહુ આકરું પડે ને. હે, બરાબર ને? એટલે કે પહેલાંથી તું બધી ચકાસણી કરી લે. બહુ જલ્દી એના સમાગમમાં રહેવું ને એને ફોલો કરવાનું નહીં કરતું. પહેલાં પૂરી તપાસ કરી લે. શું એમ કહે છે? જો જેની આજ્ઞાનું આરાધન કરીએ એવા પુરુષનો ખોજ રાખજો, કારણ કે પછી પાછી પાની ન કરવી પડે. શું બાકી બીજા બધા સાધન પછી કરવા યોગ્ય છે. એક 449 પત્રાંકમાં જોઈ લઈએ આપણે સાધન.
સર્વ પરમાર્થના સાધનમાં, પરમાર્થ એટલે આત્મહિત, આત્મકલ્યાણ, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, એને પરમાર્થ કહેવામાં આવે છે. એ પરમાર્થ એટલે આત્મકલ્યાણની પ્રાપ્તિમાં અનેક સાધન છે. શું? તો કે એ સર્વ પરમાત્મા સાધનમાં પરમ સાધન તે સત્સંગ છે. समझ में आया कि नहीं? बाकी अनेक साधन, बाह्य साधन अनेक है, और एक बाह्य साधन सत्संग है, वो भी बाह्य साधन है. लो क्या आत्मकल्याण की प्राप्ति के लिए साधन अनेक में सबसे उत्कृष्ट बड़ा साधन कौन सा? उसको परम साधन कहते हैं. તે સત્સંગ છે. હવે સત્સંગ એટલે શું? કે સત્પુરુષના ચરણ સમીપનો નિવાસ છે. લ્યો, આપણે એ જ ચાલે છે. ચરણારવિંદ પ્રત્યે અચળ પ્રેમ. અહીંયા શું આવ્યું જુઓ. સત્સંગ એટલે શું? કે કોઈ જ્ઞાની પુરુષના ચરણ સમીપનો નિવાસ છે. બધા કાળમાં તેનું દુર્લભપણું છે. ચોથા કાળમાં પણ કોઈ જ્ઞાની પુરુષના સત્સમાગમમાં આવવું એ ઘણું દુર્લભ છે. અને આવા વિષમ કાળમાં, એટલે આ પાંચમો આરો, એમાં પણ ધીટ કાળ છે. આ ઊંડા અવસરપીણી કાળ છે. આવા વિષમ કાળમાં તેનું અત્યંત દુર્લભપણું જ્ઞાની પુરુષોએ જાણ્યું છે. જ્ઞાની પુરુષે શું જાણ્યું? કે આ કાળમાં કોઈ જ્ઞાનીનો યોગ થવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. એટલે અહીંયા શું કીધું? બાકી બધા સાધનો પછી કરવા યોગ્ય છે. આ સિવાય બીજો કોઈ મોક્ષ માર્ગ વિચારતા લાગશે નહીં. તમે વિચારો, ઉપરથી જે કરો છો उसके बदले आप ऊंडाण से विचारो तो आपको लगेगा कि मार्ग तो यही है. जो मार्ग हमने भूतकाल में नहीं किया है वो मार्ग ये है. વિકલ્પથી લાગે તો જણાવશો. તમને અંદરમાં વિચારમાં કંઈક બીજો વિકલ્પ આવે કે આ માર્ગ સિવાય બીજો પણ કંઈ માર્ગ હશે તો અમને જણાવજો. અને જે કંઈ યોગ્ય હોય તે જણાવાય, એટલે અમે એની યોગ્ય તમને સમાધાન આપશું. એમાં પત્ર પૂરો થયો. ટાઈમ થઈ ગયો છે.